प्रज्ञानेव दीर्घकेषु लोकेषु प्रतिष्ठति दक्षिणोत्तरकलशोऽयकमुद्गृहीत्वा वृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तः वर्षशतसम्पूर्णभवन्तु गोत्रं गोत्राभिवृद्धिरस्तु शान्तिर्मुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु भगवान् वास्तोष्परिप्रियताविदे भवन्तः ब्रुवन्तः प्रसादेन कृत करिष्यमाण सकल कार्येषु निर्विघ्नता सकल कार्येषु विजयता सकल कार्येषु आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं महागणपति सहित पद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान स्वरूप आदित्यात्मने श्रीरुद्रये नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। ओम गं ओम भूर्भुवस्सवरोमिति अग्निं प्रतिष्ठाप्य महादिनेशान्तवर्णैरभ्यस्सन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तो ब्रह्मणा वर्धयन्ताः ब्रह्म आदिभ्यो नमः। अयं बीजावामः अयं बीजावामः अयं बीजावामः अयं बीजावामः अयं बीजावामः इमं मे वर्णस्तु देवमर्यादमया भाववस्तिराजते तत्त्वायामि ब्रह्मणा वदनमानस्ते आहे नमानो वर्णे भोजनं समानाय गुणदोषी वरुण आदिभ्यो नमः। अयं बीजावामः अयं बीजावामः अयं बीजावामः। அதில் இருக்கப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவசரமா வளரதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு காரியங்கள் எல்லாம் வருஷம் இதே மாதிரி நம்ம பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஆயத்தமான விஷயங்கள்லாம் அந்த பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். வாழையை வாழையா வம்சங்கள் விருத்தியாகணும்னு சொல்ற மாதிரி தொன்று தொட்டு இந்த 4வது வருஷத்துல காணப்பது இன்னும் 400 வருஷம் ஆனாலும் இந்த மகாருத்ர மகோத்சவம் நந்தரம் வரக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் இதை சேர்ந்து ஒன்னா அந்யோன்ய சாகாஜன பண்ணணும். அதே மாதிரி அதோட தாற்பயம் என்னன்னா லோகக்ஷேமத்துக்காக வேண்டி சிவகடாட்சம் கிடைச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு பாபக்ஷயார்த்தம் சொல்லக்கூடிய பாபத்தை விமோசனம். ఇది దిగ్విజయంగా 4వ సంవత్సరం. ఈ 4వ సంవత్సరం కంటిన్యూస్గా మహారథం చేసేది అనేది కొంచెం కష్టసాధ్యమైన విషయం. కానీ భారతదేశంలోనే ఇదంత సాధ్యపడే విషయం కాదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. ఓం శాంతి శాంతి ఓం లం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ సర్వం సద్గుణం బ్రహ్మాసి. గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశనే శుభసుదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా. గం గణపతయే నమః.
जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा विन्नवानो सामाना भेदा प्रतीका जुषन्ता मयि भेदा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासते सुवाचत भिता भगः तद्भागं चित्रं अनायकैकनायकं विनाशते भदैत्यकं नतासुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं पूर्णाहुतमुत्तमाञ्जहोगे सर्वमेवो पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो यज्ञमेवो पूर्णाहुतिः साक्षादेव प्रतिष्ठते ॐ ह्रीं शरणवशसहो हंसो हंसो हंसा प्राणाः जीवाः यहस्तिताः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्य प्राणापानव्यानोदानबुधानाः समानाः इहैवागत्य अस्मिन् बन्धे आनुमन्मदिमानो दीपमण्डले च सुमञ्जिरं रक्षन्तु स्वाहा विद्यं कुर्वन्तु स्वाहा पाणिभ्यः परिपूर्णरत्नकशतं रक्तोत्पलं चित्रके सौम्यामृतहस्तरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं कृतपादां कुशपद्मवानजाम् मणिमालिनिरावृतां मयूखैरहरित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्तां विदधितवदनां तत्तवस्त्रायणाक्षीम् एनां दीनवस्त्रां नरकलितलसत्तेमवत्मां पराङ्गीम् आनन्दारयुक्तां सततमवचनां कलितं Oh,
జాగా మనం ఇక్కడ దేవస్థానం పెట్టాలని అనుకున్నప్పుడు మనకు సరైనటువంటి అవకాశం దొరకలేదు. ప్లీజ్ కీప్ సైలెంట్ ఫ్యూ మినిట్స్. కేశవరాజ్ సార్ 2 minutes ప్లీజ్. దొరకలేదు. తర్వాత 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఇదే జాగా మనకు వచ్చి గణపతి పెట్టాలని అనుగ్రహించడం, ఆ మహాగణపతికి వచ్చి కూర్చోవడం, తర్వాత ఈ మహాగణపతికి కూర్చునే ముందు ఈ దేవస్థానం వెనక్కి జరిపి మళ్ళా పెద్దగా కట్టి ఏదో చేయాలని చెప్పి అందరూ మనం అనుకోవడం, అది కూడా భగవంతుడు చెప్పాడు, నా బుద్ధునైనా నేను చోట కూర్చున్నాను అక్కడే ఉండిపోతానని చెప్పడం. మన దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి పరమశివుడు అది మన గుడికి రావాల్సినటువంటి విగ్రహమే కాదు. అది మన గుడికి మనం ఆల్రెడీ వేరే దేవస్థానము విగ్రహాన్ని మనం ఆర్డర్ చేసి అంతా తెప్పించండి. అప్పుడు మనకి హవాయి స్వామి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా దగ్గర శివలింగం ఉంది, మేము మీకు పంపిస్తామని చెప్తే అది నీళ్ళలో దొరికింది. జరగంటే అది కూడా మనకు వచ్చి నదిలో సముద్రంలో దొరికింది. అప్పుడు మనం ఈ హవాయి టెంపుల్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మనకు 2 అడుగులు శివలింగం అడిగారు మనకి. అప్పుడు మనం ఆ టెంపుల్ వాళ్ళని అడిగితే మా దగ్గర 2 అడుగులు శివలింగం లేదు అని చెప్పి నిర్మించుకున్నారు. సరే అని చెప్పి మళ్ళీ నేను వదిలేశాను. ఆ హనుమాన్ టెంపుల్ వాళ్ళకి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేశాము, మా దగ్గర ఆ శివలింగం దొరకలేదు, మీరు ఎక్కడ వేరే ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే 2025 శివరాత్రి ముందు జరిగినటువంటి కథ. తర్వాత ఆ శివరాత్రి ఇంకా 2 రోజులు ఉండడంగా ఆ హవాయి స్వామి వాళ్ళు మనకు కాల్ చేశారు. మనకి మేము మా దేవాలయంలో ఒక పెద్ద శివలింగం ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పి సంకల్పం చేసుకున్నాము. ఇండియాలో నర్మదారి నుంచి వచ్చింది. అది ఇండియాలో నర్మదారి వచ్చే పాషాణ లింగం అని. మాకు ఆల్రెడీ మాకు వేరే శివలింగం మాకు వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు అప్పుడు అడిగారు శివలింగం ఇప్పుడు తీసుకుంటారా అని. అప్పుడు నేను చెప్పాను మాకు అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే నేను వేరే వాళ్ళ కోసం అడిగాను, మాకు వద్దు, మా గణేష్ అసలు ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చిన శివలింగమే ఉంది, మళ్ళీ మాకు ఎందుకు ఇంకోటి ఉన్నాడు. లేదు ఏదో మా స్వామి గారు వచ్చి మీ గుడికి పంపించాలని చెప్పి సంకల్పం చేశారు. మన గుడి వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు అంటే వాళ్ళు 2-3 సార్లు మన గుడికి విజిట్ చేశారు. హవాయి స్వామి వారు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. వాళ్ళు మీ గుడికి శివలింగాన్ని పంపించాలని చెప్పి సంకల్పించుకున్నారని చెప్తే
అప్పుడు మనకి ఇది ప్రమాణం ఎంత ఏమీ కూడా మనకు తెలియదు. సరే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా పంపించండి, ఇండియాలో నర్మదా రివర్ నుంచి వచ్చింది అంటే సరే అని చెప్పి మనం ఒప్పుకున్నారు. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఈ బృహత్తరమైనటువంటి శివలింగం ఇది మామూలుగా இல்லை 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 என்று இயம்புகின்ற ஏழைகள் இல்லை என்று நின்ற ஒன்றை இல்லை
श्रुति मनोहरं गीतलालसं श्रुति मनोहरं गीतलालसं हरिहरात्मजं देवमाश्रये हरिवासं विश्वमोहनं हरितईश्वरम् आराध्य पादुकम्